बोलू नका फक्त काय बोल तुम्ही पण बोलू नका. रेकॉर्डिंग होतो मॅडम. वरती येते सगळं. बंद करा, रेकॉर्डिंग चालू आहे. कुठे रेकॉर्ड स्टॉप करू का पॉज करू? Hello. No, sir, no So doubt. in the previous lecture, we have covered how to find out edge view, true shape of the plane. Then later on, we discussed how to find out the deep angle, strike angle of the plane. Okay, so one example we have solved to determine the deep angle as well as strike angle. Have you understood that example? Yes sir. So one more example we will take it, then you will those who not understood, they can understand easily. Write down question. Find deep and strike. Find deep and strike angle. Find deep and strike angle of the plane PQR. Find deep and strike angle of the plane PQR, comma, refer the figure. Refer the figure. Take down this printed figure. So you can assume the dimensions as per your choice. So draw this front view and top view. P dash, Q dash, and R dash. सर ते पॉइंट एका प्रोजेक्शन मध्ये आले पाहिजेत का टॉपला आणि फ्रंटला? नाही झाले. हा, प्रोजेक्टर मध्ये all the points are coming on same projector. So I will check whether they are coming on same projector or not. So P point is there, R point also there on projector. See, while drawing, you should ensure that the points front view and top view point must be on same projectors. ड्रॉ करताना असं केअर घ्यायची की ते एकाच प्रोजेक्टर मध्ये आले पाहिजेत. जे तुम्ही प्रिंटेड फिगर काढणार आहात, दॅट शुड बी ड्रॉन बाय कन्सिडरिंग दी projectors of front view and top view. ड्रॉ केलं? Hello? Yes sir. Okay, tell me step number 1. Here we have to find out deep and strike angle of the plane PQR. So what is step number 1? Sanga. XY ला Parallel line. Draw a longest line parallel to XY.
in the front view, correct? So this is step number 1. मग कुठून longest line काढणार आपण? P dash म्हणून. Yes, draw a longest line from the P dash which is parallel to XY. Okay, this is the point M dash. Okay, now this M dash is cutting to the side QR. So similarly, you have to project this M point in the top view on side QR. Project this point on QR. Okay, this is M point. Now join this P to M. As you joined P to M in the front view, you can join this P to M. Okay, what this line is called? या लाईनला काय म्हणायचं? True length. True length or strike line. Right? Yes, sir. True length or strike line. Okay. Now we want to get edge view first. पहिला edge view मिळवायचा. मग काय करणार आता? पुढची स्टेप. Strike line extend करून perpendicular reference axis काढायचं. Very good. Extend this strike line or true length. Okay. Then draw a reference plane x1, y1 perpendicular. Okay, now project the top view perpendicular to x and y1. Now, as you projected top view, so a distance of front view should be taken, no? Yes, sir. Yes. Front view मध्ये distance घ्यायची आता. XY to P dash. Okay, then this is P1 dash. Next, XY to Q dash. Transfer from X and Y1. Q1 dash. Next, XY to R dash. Okay, it will come here. Transfer from X and Y1. So you will get edge view of the plane. So this is the point. Okay, this is R1 dash. okay. This is the edge view. Now you can measure the angle. So how you will measure the angle? Just close it. Close this edge view to the reference axis. Close kara. So whatever the angle is there, that angle is the deep angle. Yes? Yes, sir. Okay. हॅलो सर. हा, एज व्ह्यू मध्ये बोला ते की. 3 पॉइंट एका लाईन मध्ये येतातच का? येतात. नाही आले का चुकलं म्हणायचं आपलं. ओके. आपलं कुठे तर प्रोजेक्शन लाईन्स मारायचे चुकल्या माझ्या लक्षात ठेवायचं. 3 पॉईंट एका लाईन मध्ये आले नाही त्याचा अर्थ
आपले प्रोजेक्शन लाईन्स मध्ये कुठे तर गडबड झालेली आहे. पॅरलिझम मेंटेन झालेलं नाही, परपेंडिक्युलर मेंटेन झालेलं नाही. ओके, सो यू कॅन मेजर द डीप अँगल. जस्ट मेन्शन डीप is equal to deep angle is equal to, then similarly you have to measure the strike angle also. So deep you can measure angle theta. I will write here theta. कोण आहे? सापड लक्षात ठेवा, मी रिमूव्ह करणार, लक्षात ठेवा. परत कधीच घेणार नाही मीटिंग मध्ये. संदेश क्षीरसागर, विश्वजित यादव, don't disturb us. Deep angle theta. Okay, and now whatever the angle will be there, that is deep angle. Now strike angle we have to measure. Okay, so before measuring the strike angle, show the deep direction. आता deep direction कशी दाखवणार? Perpendicular to strike line. मग अपवर्ड दाखवणार का डाऊनवर्ड दाखवणार? डाऊनवर्ड दाखवणार, कारण एजीओ एजीओ हा लोअर साइडला क्लोज झालेला आहे, त्यामुळे यू कॅन शो डीप डायरेक्शन टू द लोअर साइड perpendicular to strike line. Okay, now you can show here principal direction. म्हणजे ज्या पॉइंट पासून तुम्ही लॉंगेस्ट लाईन काढली, पी पासून लॉंगेस्ट लाईन काढली, तर टॉफी मध्ये पी पॉइंटला प्रिन्सिपल डायरेक्शन दाखवायच्या. You can show north, this is south, east and west. North, south, east, west. Now measure the strike angle. So strike line is in between south and west, sorry, south and east. बरोबर? Yes. Strike line is coming in between south and east. मग आता मोजा हा अँगल. साऊथ पासून मोजायचा. स्ट्राइक लाईन पर्यंतचा अँगल जो असेल दॅट इज अ स्ट्राइक अँगल. साऊथ जो काय समजा एक्स असेल अँगल, साऊथ एक्स ईस्ट, करेक्ट? एक्स ईस्ट. इज इट राईट? स्ट्राइक अँगल मोजताना साऊथ पासून जे ट्रू लेंथ आलेली आहे किंवा स्ट्राइक लाईन तिथपर्यंत अँगल मोजायचा, दॅट इज अ स्ट्राइक अँगल. मग हा कोणाच्या मध्ये? साऊथ आणि ईस्टच्या मध्ये, म्हणून काय लिहिलं मी? साऊथ ईस्ट. ओके, एनी डाऊट फॉर मेजरिंग स्ट्राइक अँगल? कुणाला डाऊट आहे स्ट्राइक अँगल मोजण्याबद्दल? No, sir. हा ना, आता ही जी डीप डायरेक्शन तुम्ही दाखवलेली आहे, तर ती डीप डायरेक्शन काय करायची? प्रिन्सिपल डायरेक्शनचा जो सेंटर पॉइंट आहे तिथून दाखवायची. बघा कसं दाखवायची मी नंतर सांगतो. ही डीप डायरेक्शन तुम्ही काय केली? लोअर साइड दाखवले, परपेंडिक्युलर टू स्ट्राइक लाईन. इथंच ह्या पॉइंट पाशी दाखवायची, परपेंडिक्युलर टू स्ट्राइक लाईन. दोन ठिकाण दाखवायचं. काय केलं मी? जी डीप डायरेक्शन प्लेन मध्ये दाखवली ती तसंच मी काय केलं? पुढे पण दाखवली इन दी प्रिन्सिपल डायरेक्शन. काय केलं लक्षात आहे? जे तुम्ही डीप डायरेक्शन प्लेन मध्ये दाखवली परपेंडिक्युलर टू स्ट्राइक लाईन, तसंच काय केलं मी इथं पण दाखवली. काय फरक पडत नाही. नाउ दिस डीप डायरेक्शन इज कमिंग इन बिटवीन व्हॉट? साऊथ अँड West. okay, then can I say deep angle is theta south westerly? South westerly. See, whenever we measure the deep angle, तर त्याला डायरेक्शनचा पण त्याला अटॅच करायचे. साऊथ वेस्टर्ली, साऊथ वेस्टर्ली. कालच्या एक्झाम्पल साठी पण तिथे लिहावं लागेल तुम्हाला. कालच्या एक्झाम्पलचे जे अँगल असेल ते काय येणार मग सांगा? कोण सांगेल?
व्हॉट इज डीप अँगल फॉर प्रिव्हियस एक्झाम्पल? कोणतं एक जण सांगा. किती आला डीप अँगल? North west. नॉर्थ ईस्ट. पण अँगल किती आलता? तुम्ही स्वतःच आन्सर मोजलाय, मेजरमेंट केलंय का? केलं की नाही केलं? Yes sir. केले. किती आलं थिटा मग? 53 आला सर. ठीक आहे. 53 डिग्री साऊथ नॉर्थ ईस्टर्ली का? कालच्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करून सांगा ना काय येते डायरेक्शन. आता इथं जसं साऊथ वेस्टर्ली आलं, इथं जसं साऊथ वेस्टर्ली आलं North तसं west येते sir. नॉर्थ वेस्ट येते ना. हा. हा, मग जो काय अँगल असेल थिटा कालच्या एक्झाम्पल मध्ये थिटा नॉर्थ ईस्टर्ली म्हणायचं त्याला इथं. व्हॉट यू कॅन कॉल नॉर्थ ईस्टर्ली. North easterly. So whatever the angle you got it, mention it theta north easterly. Okay. Now in this example, what is deep angle? Theta south westerly. म्हणजे जो काय theta angle तो मोजा तुम्ही, ती व्हॅल्यू असेल south westerly. 40. 40 ना. मग deep angle is equal to 40 degree south westerly. Understood? Yes sir. Okay. Complete now. Solve this example. ही थोडक्यात ते तुम्ही असं म्हणू शकता की डीप डायरेक्शन इज इक्वल टू south west. Deep direction southwest. In previous example, deep direction northeast. हॅलो सर. Yes. सर ते असाइनमेंट मध्ये प्रॉब्लेम कुठल्या? सेकंड मध्ये. अच्छा, किती नंबर क्वेश्चन? फर्स्ट आहे सर ते ही दिलंय डिस्टन्स बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ ए अँड बी 15 mm म्हणजे लोकस असेल ना. नाही. डिस्टन्स बिटवीन प्रोजेक्टर म्हणजे 2 पॉईंट मधलं अंतर दिलेलं आहे. जसं आपण लाईन चॅप्टर मध्ये बघितलं होतं तसं. म्हणजे प्रोजेक्टर 2 प्रोजेक्ट लाईन काढून त्याच्यावरती मग साइड मार्क करायची. साइड लेंथ दिली की सर. हो ना, मग साइडची लेंथ दिली बरोबर आहे, पण डिस्टन्स बिटवीन जर प्रोजेक्टर दिला असेल ना तर ते काय करायचं, जी तुम्ही फायनल व्ह्यू काढणार ना त्यावेळेस तिथं प्रोजेक्टर मार्क करायचे, पहिले व्हर्टिकल प्रोजेक्टर मार्क करायचे आणि त्याच्यावर तुम्ही ती साइड दाखवायची अपरंट शेप मधला. ओके सर.
तुमचे सीसीने ग्रुप केलेत ना, व्हॉट्सअप ग्रुप? हॅलो, No, sir. एक 2 ग्रुप केलेत ना, मुलींचा एक ग्रुप आणि मुलांचा एक ग्रुप सीसीने? नो सर. No, sir. ओके. झालं सर्वांचं? येस सर. ओके. नाव दिस इज फॉरवर्ड एक्झाम्पल, म्हणजे ज्यामध्ये तुम्हाला फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिला जाईल, त्यानुसार तुम्हाला डीप अँड अँगल अँड स्ट्राईक अँगल मेजर करायचं. आता काय करणार आहे, उलट देणार आहे मी आता. रिव्हर्स केस. व्हॉट इज रिव्हर्स केस? दे विल प्रोव्हाइड डीप अँगल, स्ट्राईक अँगल अँड फ्रंट व्यू. ओके, ऑर टॉप व्यू. फ्रंट व्यू किंवा टॉप व्यू आणि डीप अँड स्ट्राईक अँगल दिला जाईल. त्याच्यावर तुम्हाला सर्व प्रोजेक्शन्स कम्प्लीट करायचे. आर गेटिंग? So that is the reverse type of problem. You can put the heading reverse type of problems. Reverse types of problems. When deep and strike angle will be given. Deep and strike angle will be given. Reverse type of problems when deep and strike angle will be given. ओके, बघा आता असं जर असेल तर ते कसं सॉल्व्ह करायचं. समजा तुम्हाला डीप अँगल दिलाय, स्ट्राईक अँगल दिलेला आहे आणि फ्रंट व्ह्यू दिलाय किंवा टॉप व्ह्यू दिलेला आहे. तर जर तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू दिला असेल तर तुम्हाला टॉप व्ह्यूचं प्लेन काढला पाहिजे. जर टॉप व्ह्यूचं प्लेन दिला असेल तर तुम्हाला फ्रंट व्ह्यूचं प्लेन काढलं पाहिजे. तर हे जो डेटा दिला असतो डीप अँगल आणि स्ट्राईक अँगल, त्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला प्रोजेक्शन्स कम्प्लीट करायचे आहेत. ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू कम्प्लीट फ्रंट व्ह्यू ॲज वेल ॲज टॉप व्ह्यू. राईट. नाऊ take down the example. Complete the projections of plane ABC. Complete the projections of plane ABC. Complete the projections of plane ABC. If it strikes south 60 degree west, south 60 degree west, and dips by 50 degree south easterly, 50 degree south easterly, comma, refer the figure मग प्रिंटेड फिगर दिल्या बघा काय काय दिल्या ठिकाणी. Okay, you draw the triangle along with me. Take dimension as per your choice. जसं मी काढतो त्या पद्धतीने काढा. Projection from this point. This is
AF, this is BF, this is CF, and this is the point CH. Okay, draw this printed figure. हे CF आणि CH हे तुम्हाला पेन्सिलनं प्रोजेक्शन दाखवायचे आहेत, पेन नाही दाखवायचं ते. झालं? Yes, sir. Yes, sir. बॉईज कम्प्लिटेड? मुलामत झालं का? Yes, sir. ओके. बघा आता आपण गिवन डेटा लिहूया. व्हॉट इज गिवन हिअर? They have provided deep angle. Yes, sir. We will write. They have provided deep angle. What is deep angle here? 50 degrees southeasterly. We will write here 50 degree Southeasterly. southeasterly. Okay, southeasterly. हाँ. Next. पुढे काय दिले अजून? Strike angle दिलेलं ना? South 60 degree west. 60 degree. Correct. 60 degree west. South 60 degree west. Okay. एवढं दिले ना आपल्याला? ओके. Yes. आता ह्यातनं तुम्हाला डीप डायरेक्शन लिहिता येईल की नाही? कॅन यू राईट डीप डायरेक्शन फ्रॉम दिस? Yes. What is deep direction? What is deep direction here? तुम्हाला डीप अँगल Northwest. नाही, हे जे दिलेलं डीप अँगल आणि त्यानं तुम्हाला डीप डायरेक्शन लिहिता येईल ना? दॅट इज साऊथ ईस्ट ना? Yes, sir. साऊथ ईस्ट. डीप डायरेक्शन इज साऊथ ईस्ट. ओके. जे ते तुम्हाला डीप अँगल वर दिलेलं असते ना, दॅट इज साऊथ ईस्टर्ली. म्हणजेच काय? डीप डायरेक्शन साऊथ ईस्ट. करेक्ट. ज्यावेळी तुम्हाला डीप अँगल दिला असतो, स्ट्राईक अँगल दिला, त्यावेळेस तुम्ही ऍडिशनल लिहायचं. डीप डायरेक्शन इज इक्वल टू जे काय डीप अँगल वर दिलेलं काय असते ना, प्रिन्सिपल डायरेक्शन्स, त्या लिहून काढायच्या. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज आवर प्रोसेस? वी हॅव टू कम्प्लीट द टॉप व्ह्यू हिअर. पण फ्रंट व्ह्यू दिलाय तुम्हाला आणि टॉप व्ह्यूचा एक CH पॉईंट दिलेला आहे. कॅन आय ड्रॉ a true length in the top view or strike line in the top view? Yes, sir. Yes. काय करणार इथं पहिला CH पॉइंटला मी प्रिन्सिपल डायरेक्शन दाखवणार. ओके. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट अँड वेस्ट. प्रिन्सिपल डायरेक्शन दाखवल्या C पॉइंटला. नाउ यू कॅन मेजर द स्ट्राईक अँगल. व्हॉट इज स्ट्राईक अँगल हिअर? साऊथ 60 वेस्ट. साऊथ पासून वेस्टकडे 60 डिग्री मोजायचं. प्रोटॅक्टर इथे ठेवून प्रोटॅक्टर C वर ठेवायचा आणि साऊथ पासून 60 डिग्री अँगल मोजायचा. Correct? So this angle is 60 degree. 60 degree. Okay. So this is strike line. It is also called as true length. बरोबर? Yes or no? Yes, sir. मग आता स्ट्राईक लाईन झाली. आता स्ट्राईक लाईनला परपेंडिकुलर काय असते? डीप डायरेक्शन असते. बरोबर? Yes, sir. मग आता डीप डायरेक्शन काढायची मला. मग डीप डायरेक्शन कुठं काढणार? लोअर साईडला काढणार का अपर साईडला काढणार? Lower side.
लोअर साईडला, कारण तिथे दिले ना त्यांनी आपल्याला क्लिअर कट दिले, साऊथ ईस्ट म्हटले ना, म्हणजे त्यामुळे डेफिनेटली इट विल कम डाऊनवर्ड साईड ना. बघा नाही दिले ना डीप डायरेक्शन साऊथ ईस्ट, म्हणजे इथंच येणार ना लोअर साईडला. सो आय विल ड्रॉ ए डीप डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू स्ट्राइक लाईन. युअर लेक्चर. So we will draw a deep direction perpendicular to strike line or the true line. Okay. Next. आता हे स्ट्राइक लाईनला पुढे गेल्यानंतर आपल्याला काय मिळतो, एजीव मिळतो, बरोबर. येस. कसा मिळतो एजीव, आपण जर तुम्ही ह्या स्ट्राइक लाईनला परपेंडिक्युलर रेफरन्स लाईन काढलं तर एजीव मिळतो पुढे, है की नाही. Yes, sir. सो ड्रॉ द रेफरन्स प्लेन perpendicular to the strike line. This is x1 y1 x1 y1. हे थोडस आपण स्ट्राइक लाईनला थोडस एक्सटेंड करूया अजून पुढे. Okay, so can we now you can project the C point. C point already project केलं. C, can you mark the C point here? Yes, sir. कुठले डिस्टन्स घेणार मग आता, फ्रंट व्ह्यू मध्ये, फ्रंट व्ह्यू मध्ये XY टू CF डिस्टन्स कंपास मध्ये घेणार आणि ट्रान्सफर फ्रॉम x1 y1. So transfer it. Okay, this is the point C1 dash. C1 dash. ओके. मग आता आपल्याला इथं C1 पासून काय जाणार आहे, एजीयू ची लाईन जाणार आहे, बरोबर आहे का. येस. मग आता एजीयू ची लाईन आपण वरती अपवर्ड साईडला क्लोज करायची का लोअर साईडला क्लोज करायची, Lower side ला. लोअर साईडला क्लोज लोअर करायची. साइड. मग त्याने आपल्याला क्लोज करण्यासाठी डीप अँगल दिलाय ना, किती दिलाय, 50 डिग्री दिलेला आहे. व्हॉट इज अँगल, डीप अँगल, येस सर. 50 Yes, sir. डिग्री. 50 degree. 50. मग काय करणार, ह्या C1 पॉइंट बशी रेफरन्स ऍक्सिसला पॅरलल एक छोटासा लोकस काढून घेणार. काय करतोय बघा, C1 पॉइंट पासून रेफरन्स प्लेन x1 y1 ला पॅरलल एक छोटा लोकस काढून घेतला आणि तिथं मी काय करणार, अँगल मोजणार 50 डिग्री. आय विल मेजर द अँगल 50 डिग्री. ओके. 50 डिग्री कसं मोजणार बघा, ह्या ऍक्सिस पासून बघा ही जे काही लोकस लाईन आहे, ह्या लोकस पासून अँटी क्लॉकवाईज 50 डिग्री मोजणार मी, बरोबर. प्रोटेक्टर पॉइंट C1 वर ठेवणार आणि अँटी क्लॉकवाईज 50 डिग्री अँगल मोजणार, राईट. सो this angle is 50 degree. Are you getting me? त्या C वरती लोक प्रोटेक्टर ठेवला आणि 50 डिग्री अँगल अँटी क्लॉकवाईज मोजला आणि एजीयू ची लाईन काढली. आय डोंट नो द अदर पॉइंट्स कुठे आहेत ते माहित नाही अजून मला, फक्त मी काय केलं, एजीयू ची लाईन काढून टाकली. बाकी काय केलं का आपण, नाही काय केलं. मग आता बाकीचे पॉइंट्स कसे मिळणार हो, कोण सांगेल. हॅलो, कोण सांगेल, हाऊ टू लोकेट द रिमेनिंग पॉइंट्स. सी मार्क केला आपण, आता मला ए पॉइंट आणि बी पॉइंट मार्क करायचा आहे, कसं मार्क करणार मग. फ्रंट व्ह्यू मधून ते डिस्टन्स घेऊन x1 y1 वरून त्या आपण लाईन काढली ना, एक्सटेंडेड लाईन वरती, एक्सटेंडेड लाईन वरती ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सो टेक डिस्टन्स XY टू AF इंटू कंपास. आता काय करूया आपण, ही AF आणि BF ह्याचं प्रोजेक्ट लाईन मारून ठेवूया, काय अडचण येत नाही आपल्याला. AF BF आणि ह्याच्या प्रोजेक्ट लाईन्स मारून टाकूया आपण टॉफी मध्ये. फक्त प्रोजेक्ट लाईन मारून टाकली, बाकी काय केले नाही. नाउ टेक डिस्टन्स XY टू AF and transfer from x1 y1.
Okay. Then once you mark it on this extended line, you can draw locus line. बरोबर? Locus line काढू Yes. शकता का ना? So draw locus line. Okay. Where it cut this locus line? जिथे locus line कट करते ते पॉइंट तुमचा मिळाला. कुठला पॉइंट मिळाला तुमचा? A1 ना? A1. Yes. A1, correct. A1 dash. Okay. Here I will highlight. Next, similarly, XY to BF distance compass मध्ये घेणार आणि X1 Y1 च्या पुढे ट्रान्सफर करणार. इथे कट करतो सॉरी. Okay, again draw locus line parallel to X1 Y1. Okay, so this is the point. This point is this locus line cutting this edge view. So this point you can mark B1 dash. B1 dash. आला का edge view? A1 dash, B1 dash, C1 dash. मिळाला का पॉइंट सर तुम्हाला? Yes, sir. Yes. बघा किती सिंपल आहे. If you understood the forward process, then reverse will be more easy. Okay, this is the edge view. Edge view मिळाला आपल्याला. Now once you get edge view, what is we have to complete the top view. मग काय करणार? Edge view चे सर्व पॉइंट्स काय करणार मी बॅक प्रोजेक्ट करणार टॉप व्ह्यू मध्ये. हा B1 पॉइंट मी बॅक प्रोजेक्ट करणार परपेंडिक्युलर टू X1 Y1. A1 पॉइंट back projections perpendicular to X1 Y1. Now show the back projections. आता B1 कुठे पण बॅक प्रोजेक्ट करणार B च्या प्रोजेक्टर पण बरोबर. Yes. झाला तर मिळाला B चा प्रोजेक्टर. मग B चा प्रोजेक्टर आणि हा B1 चा पॉइंट बॅक प्रोजेक्टेड इंटरसेक्ट येत होते तुमचा पॉइंट असणार आहे BH. This point is BH. Okay, you can highlight. Okay, this is backward projection. Then similarly A1 point you can project back perpendicular to X1 Y1. कुठपर्यंत A च्या प्रोजेक्टर पर्यंत. परपेंडिक्युलर यायला पाहिजे बघा बरोबर. Now project this projector should be somewhat you can extend it. Now it is cutting here. This is the point AH. मिळाला का AH point? Hello? Yes. Yes, you got AH point, BH point and CH point. Join these points. Then CH to AH. Over. आलं? समोर सर्वांना? Yes, sir. Okay, you copy it now. So you can take down.
Over? Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Boy side, is it over? Yes, sir. Okay, good. Now you tell me. Hello. So we have solved 3-stage examples, right? We have solved 3-stage examples. Now I will ask one MCQ. The front view of an elliptical plane may be, okay, baga. The front view of an elliptical plane may be an ellipse, a circle, or a straight line, any of these. The front view of an elliptical plane may be. Options are ellipse, circle, straight line, and any of these. Any of this. फ्रंट व्ह्यूला तुम्हाला इलिप्स दिसते असं म्हणतात त्यांनी ना. फ्रंट व्ह्यूला तुम्हाला इलिप्स कधी दिसणार आहे? When you can see ellipse in the front view? सर्कल असल्यावर. Yes, सर्कल असल्यावर ना. जर सर्कलला तुम्ही इन्क्लाइन केलं तर तुम्हाला इलिप्स दिसणार आहे ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्ट इलिप्स दिसणार नाही तुम्हाला. जर इफ यू consider an circular plane, if you incline with vertical plane, then top view will be observed as an inclined edge view and front view will be observed as a ellipse. ओके, पण बेसिकली ते प्लेन कसं असलं पाहिजे? सर्क्युलर प्लेन. जर सर्क्युलर प्लेन असेल तरच तुम्हाला काय दिसेल? तो फ्रंट व्ह्यूला इलिप्स दिसेल. ओके, दिस इज वन MCQ. Then deep direction can be shown in top view of a triangular plane. Deep direction can be shown in top view of a triangular plane is perpendicular to strike line, parallel to strike line, inclined to strike line, any one of the above option. Perpendicular to strike line. Correct. Next. One minute. Okay, the MCQ related to plane chapter already we have shared on our study material sheet. Okay, you can go through it. You just see the questions. If any question, if you are not getting, please ask me. Hello. Yes, sir. MCQ चे क्वेश्चन्स आपण लाईन चॅप्टर मध्येच मिक्स करून मी ते आपल्या ह्याच्या स्टडी मटेरियल शीट मध्ये शेअर केलेलं आहे, ते बघून घ्या. ओके, जेणेकरून तुम्हाला MCQ चा पॅटर्न कळेल बघा कसे प्रश्न पडतात प्लेन चॅप्टर वरती. ठीक आहे. सो स्नेहल कदम. Snehal Kadam. Yes, sir. Now strength is 53. You take screenshots. Yes, sir. So here our topic is over. Plane chapter, projection of plane. So whatever the required practice
we have completed. Now your part is there. Okay, you need to practice the examples from the assignment questions. आता डीप अँगल आणि स्ट्राईक अँगलचं आपण फॉरवर्ड एक्झाम्पल कव्हर केले, रिव्हर्स कव्हर केलेलं आहे. तर असे एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले जातील ऑफलाईनमध्ये. तर तुम्हाला ही जी मी दिलेलं आहे प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर फॉलो करून सॉल्व्ह करायचे आहेत. करता येतील? येस Hello? सर कोऑर्डिनेट्स दिलेत की लास्टचे असाइनमेंट असाइनमेंटला कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स नाही आपल्या सिलेबस मधून लास्टच्या कट झाले. क्वेश्चनला कोऑर्डिनेट सिस्टमचे प्रॉब्लेम्स आपल्या सिलेबस म्हणून कट झालेले आहेत. हॅलो, असाइनमेंट मध्ये आहे. हा ठीक आहे, ते क्वेश्चन नका अटेम्प्ट करू, बाय मिस्टेक ते ऍड झालेलं आहे. जस्ट डोंट इन्क्लूड इन अवर असाइनमेंट प्लीज. Snail, have you taken screenshots? Yes, sir. Okay, then we'll close the meeting here. Thank you very much.